أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر ثم إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إلينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Allahu Akbar. Nadarama ng ating mga puso na tayo ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala tuwing naririnig natin ang takbir. Allahu Akbar. Nadarama natin ang pagiging ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag binibigkas natin ang takbir. Allahu Akbar. Tumitibay ang ating kapatiran kapag sama-sama tayong bumibigkas ng takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mga kapatid sa Islam, tapos na ang Ramadan. Pinagkaisa tayo nito sa sama-samang pag-iwas kumain, uminom at makipag-ugnayang sexual sa ating mga asawa. Pinagkaisa tayo ng Ramadan sa sama-samang mag-iftar, pagdarasal ng tarawih at ng tahajjud. Kasama tayo ng lahat ng mga Muslim sa buong mundo na nag-ibada sa buong buwan ng Ramadan. Nagkaisa tayong pinuri, dinakila, niluwalhati at humingi ng kapatawaran sa nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagpadala ng Islam, ang kumplitong panuntunan ng ating buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa araw na ito, ginawa kong ganap ang inyong din, pananampalataya para sa inyo, kinumplito ang aking tulong sa inyo at pinili ang Islam bilang inyong pananampalataya. Katotohanan, ang tulong at biyaya ng Allah ay hindi kayang mabilang. Ang pinakadakila sa lahat ay ang kanyang patnubay sa Islam. Kung hindi tayo iginabay sa Islam, katiyakang tayo ay mga ligaw. Allahu Akbar. Dakila ang Allah sa pagbibigay niya ng patnubay. Tunay na ang Allah ang dakila sa lahat. Mga kapatid sa Islam, tuluyan ang dumating ang oras ng paglisan ng buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno na siyang magsasaksi at mamamagitan sa atin sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Magpuri at magpasalamat tayo sa Allah sapagkat gagantimpalahan niya ng hindi mabilang na gantimpala ang ating mga ginawa sa buwan ng Ramadan. Subalit, silang gumawa ng mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Allah, ay dapat magbalik loob ng tapat sa Allah, sapagkat ang Allah ay tumatanggap at nagpapatawad ng sino mang tunay at tapat na nagbabalik loob sa Kanya. Ang Allah ang mapagpatawad, ang Allah ang mahabagin. Mga kapatid sa Islam, tunay na ang nakaraang buwan ay punong-puno ng biyaya, punong-puno ng habag, punong-puno ng kapatawaran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal yaqulu Allah azza wa jal as-sawmu li wa ana ajzi bihi wa sawmu junnah. Ang pag-aayuno ay sa akin at ako ang magbibigay ng gantimpala dito. Ang pag-aayuno ay panangga laban sa impyerno at laban sa paggawa ng kasamaan. O mga alipin ng Allah, pagkatapos ng Ramadan, biyaya pa rin ang ibinigay niya sa atin. Ang Eid al-Fitr, pagkatapos ng mga paghihirap, pagtitiis at pagtitimpi, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Eid al-Fitr. Araw ng pagdiriwang, araw ng pagsasalo-salo, at araw ng kasiyahan. Mga alipin ng Allah, ang Eid ay pagdiriwang na itinakda ng Allah.
At ang mga Muslim ay binawalan ng Allah na magkaroon ng iba pang pagdiriwang na may kinalaman sa pagsamba, maliban lamang sa Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Qala Anas bin Malik radiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima. Faqala, ma hadha al-yawman ila akhir al-hadith. Isinalaysay ng isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ng Allah ay dumating sa Madina. At ang mga tao ay may 2 araw ng pagdiriwang. Sinabi niya, ano ang 2 araw na ito? Sinabi nila, kinagawian na namin ang paglilibang at pagsasaya sa mga araw na ito noong panahon ng Jahiliya o panahon ng kamangmangan. Ang sugo ng Allah ay nagsabi, ang Allah ay nagbigay ng 2 bagay na higit pa dito, ang araw ng Adha at ang araw ng Fitr. Mga kapatid sa Islam, ito ay nangangahulugan na anumang pagdiriwang na may kinalaman sa ating din o sa ating pananampalataya, ito ay hindi pinahihintulutan maliban lamang sa Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Anumang pagdiriwang bilang bahagi ng ibada o pagsamba na hindi itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gawaing bid'ah. At ito ay pagkaligaw. O Allah, ilayo mo pa kami sa mga bid'ah at pagkaligaw. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sino man nung gumawa ng mga bagay na labas sa katuruan ng Islam ay hindi tatanggapin. Mga kapatid na kalalakihan sa Islam, suot ninyo ang malinis at magandang kasuotan dahil ngayon ay araw ng Eid. Nalulugod ang Allah sa mabuting kasuotan. Nalulugod ang Allah sa malinis na kasuotan. Sikapin natin na ang bawat araw ay parang Eid na laging malinis at maayos ang ating katawan at kasuotan. Mga kapatid na kababaihan sa Islam, suot ninyo ang kasuotang nakalulugod sa Allah. Hindi masikip, hindi manipis, hindi maikli at may takip sa ulo. Tunay na nalulugod ang Allah sa inyong kasuotan. Gawin natin na parang laging Eid upang kalugod-lugod sa Allah ang ating anyo at kasuotan. Mga kapatid sa Islam, ang bawat grupo ng mga tao at grupo ng pananampalataya ay may mga pagdiriwang pangrelihiyon. Dakilain natin ang Allah sapagat ang pagdiriwang ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay para sa Kanya lamang. Iwanan na natin ang mga pagdiriwang na gawa ng tao. Iwanan na natin ng lubusan ang pagdiriwang sa ibang pagdiriwang sapagat ang mga ito, iwasan na natin ang paggagaya sa ibang pagdiriwang dahil ang mga ito ay kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon kay Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-a'yadu syari'atu syara'i fayajibul ittiba' lal ibtida'. Ang mga ido pagdiriwang ay kabilang sa mga batas na itinalaga, kaya dapat ay sundin ito at huwag magsagawa ng bagong katuruan na hindi itinagda para gawin o huwag gumawa ng bid'ah. Sinabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ijtanibu a'da'illahi fi a'yadihim. Layuan ninyo ang mga kalaban ng Allah o ang mga di nananampalataya sa kanilang mga pagdiriwang. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang gayahin niya o manggaya sa ibang grupo ng mga tao, siya ay kabilang sa kanila. Mga kapatid sa pananampalataya, pagkatapos ng Eid, haharap tayong muli sa ibang panahon. Tapos na ang Ramadan, ang buwan ng pagkakaroon ng takwa, ang buwan ng pagkakaroon ng sabar, buwan ng habag, buwan ng kapatawaran at pagpapalaya mula sa impyerno. Pagkatapos ng Ramadan, suriin natin ang ating mga sarili kung ang takwa ba ay nakamtan natin, kung ito ba ay pumasok sa ating mga puso, nagampanan ba natin ng tapat ang kondisyon ng habag, ng kapatawaran at ng pagpapalaya mula sa impyerno na dala ng Ramadan. Mga kapatid sa Islam, ang Ramadan ay mahihalin tulad sa isang paaralan na nagtuturo ng takwa, nagtuturo ng sabar, nagtuturo ng iman. Subalit kung hindi tayo natuto, kung hindi tayo nagbago sa pag-uugali o katangian ng pagiging mu'min, sa anong panahon pa kaya o sa aling paaralan pa kaya tayo maaring matuto at magbago? Ang Ramadan sana ay nagturo sa atin ng pagbabago tungo sa kabutihan ng ating mga kilos, ng ating mga ugali, ng ating mga pananalita
at ng ating pakikitungo sa kapwa. At higit sa lahat, ng ating pagsunod sa Allah at pagganap natin sa ating tungkulin sa Kanya. Winika ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katotohanan, hindi babaguhin ng Allah ang kalagayan ng mga tao hanggat hindi nila babaguhin ang kanilang sarili. Mga kapatid, kung tayo ay kabilang sa mga nakinabang sa buwan ng Ramadan, kung tapat ang ating naging pag-aayuno ng dahil sa iman, kung tayo ay nagsagawa ng mga pagdarasal at taimtim sa ating mga puso, kung tayo ay nagsikap ng mga ibabaw laban sa makamunong daisin ang ating mga sarili, kung tayo ay tapat at humingi sa Allah ng kapatawaran, magkagayon, idalangin natin sa Allah na ang hatid na mabuting bunga ng Ramadan sa ating mga sarili ay manatili sa atin hanggang sa ang takdang kamatayan ay sumapit sa bawat isa sa atin. Huwag sana tayong matulad sa isang tao na gumawa ng sariling bahay at pagkatapos nito ay pinabayaang masira, umawasak sa maikling panahon lamang. Huwag sana tayong matulad sa isang tao na nagtipon ng kayamanan at pagkatapos nito ay sinayang lamang at hindi napakinabangan ang pinaghirapan. Mga kapatid, ito ay mga kahalintulad ng isang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at pagkatapos ng Ramadan ay bumalik sa paggawa ng mga kasalanan at mga pagsuway at kaagad iniwan at sinayang ang mga kabutihang nagawa. Katulad din ito ng iman na kung hindi natin pangangalagaan ay madaling manghina at maaring lumisan. Mga kapatid sa Islam, pagsikapan nating tuloy-tuloy ang paggawa ng kabutihan tulad ng ating ginawa sa buwan ng Ramadan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'malu ila Allah adwamuha wa in qalla. Ang pinakanais ng Allah na mabuting gawain o pinakamainam na gawain para sa Allah ay ang palagian at tuloy-tuloy sa paggawa kahit na ito ay kakaunti o paunti-unti lamang. Kaya sinabi ni Aisha radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Ang sugo ng Allah kapag nagsagawa ng isang gawain ay pinananatili niya ito ng palagian. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'nihi wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, higpitan natin ang pagbabantay ng ating mga sarili na pagkatapos ng Ramadan ay baka maging gawain natin muli ang alinman sa mga sumusunod na gawain, tulad ng pag-iwan o pagpapabaya ng 5 bisis na pagdarasal, ang pagsasawalang bahala sa mga sunna at voluntaryong gawain, ang pag-iwan sa pagbabasa ng Quran, ang pagbabalik sa pakikinig ng mga musika at panunood sa mga bawal na panuorin, ang paninigarilyo at iba pang uri ng bisyo, ang paglalantad ng mga kababaihan sa kanilang aura, ang paghahanap buhay na ang pamamaraan ay hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkikipagrelasyon na ipagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagiging matigas ng puso at pagkalimot magpasalamat sa biyaya ng Allah at ang pag-uugali o asal na hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin ay mga palatandaan na ang ibadah sa buong buwan ng Ramadan ay maaring hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't matago tayo sa Allah, matago tayo sa Allah, matago tayo sa Allah. O mga Muslim, kung ikhlas at tapat ang ating pag-aayuno sa nakaraang buwan ng Ramadan, tunay na maligaya tayo o masaya tayo sa okasyong ito. Ngayong araw ng Eid, tunay na tayo ay nagpapasalamat sa Allah na nagampanan natin ang obligasyon sa Ramadan. At tayo ay manatiling may takot sa Allah na baka ang ating pag-aayuno ay hindi tanggap ng Allah. Kaya dapat patuloy tayong manawagan sa Allah at hilingin natin na naway tanggapin niya ang ating mga ibadat sa nakaraang Ramadan. O mga Muslim, ito'y tanda na tanggap ng Allah ang ating pag-aayuno kung pagkatapos ng Ramadan ay pinag-iibayo o pinagbubuti natin ang pagsunod sa Kanya. Kaya winika ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. At sambahin ang iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang katiyakang kamatayan. O mga kapatid na Muslim,
Magpatuloy tayo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin natin ito hindi lamang sa buwan ng Ramadan, hindi lamang sa iisang lugar, ngunit sa bawat sandali at sa bawat lugar kahit saan man tayo naroroon. Dakilain at sambahin natin ang Allah sa lahat ng panahon at tandaan natin na ang Allah ng buwan ng Ramadan ay ang Allah ng lahat ng buwan. Ang Allah ng masjid ay ang Allah ng lahat ng lugar. Ang Allah ng Tarawih at Laylatul Qadr ay ang Allah ng lahat ng oras. Siya ang Allah ang nakakakita ng lahat, ang nakakaalam ng lahat. Siya ang Allah na nagbigay buhay sa lahat, ang babawi ng buhay sa lahat, ang magbabangon ng lahat sa kanilang mga libigan at ang tanging hukom sa araw ng paghuhukom. Katotohanan, tayong lahat ay magbabalik sa Kanya upang magsulit sa ating mga nagawa. Matakot tayo sa Allah. Winika ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ang lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan at sa araw ng paghuhukom lamang kayo gagawaran ng sapat na kabayaran. Fastaqimu ilayhi wastagfiruh. Kaya tahakin ninyo ang tuwid na landas at humingi kayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. O mga Muslim, natapos na ang pag-ayuno sa Ramadan. Subalit marami pa tayong pag-ayuno na maaring gampanan. Ang 6 na araw ng Syawal, ang araw ng Lunes at Huwebes, ang 3 araw ng kalagitnaan ng bawat buwan, ang mga araw ng Asyura, ang araw ng Arafah at marami pang iba. O mga Muslim, natapos na ang Tarawih, ang Tahajjud, subalit ang mga voluntaryong pagdarasal ay maaring gampanan sa buong taon. O mga Muslim, ang kawang gawa sa Ramadan at Zakatul Fitr ay natapos na. Subalit ang obligadong zakat, ang sadaka ay bukas sa buong taon upang gampanan. O mga Muslim, ang pagbabasa ng Quran at ang pagmumuni-muni sa mga mensahe nito ay para sa lahat ng oras. Tunay na ang alalamang, tunay na hindi lamang ito sa buwan ng Ramadan. O mga Muslim, ang mabuting gawa ay sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Kaya't magsikap tayong lahat, o mga kapatid na kalalakihan, o mga kapatid na kababaihan, iwasan natin ang pagiging tamad, sapagkat ang katamaran ay hindi mabuting katangian ng isang matuwid na Muslim. Iwasan natin ang kahinaan at layuan ang bulong ni Syaitan upang mahilayo tayo sa kapahamakan. O mga Muslim, kumapit ng matibay sa din ng Allah, ang Islam, sapagkat hindi natin tiyak ang pagdating ng anghel ng kamatayan. O Allah na may hawak ng aming puso at ng buong buhay, panatiliin mo po kaming hindi bumitaw sa iyong relihiyon, ang Islam. Mga kapatid sa Islam, kung ang ating mga kilos at pag-uugali ay alinsunod sa Islam, kung ang ating pamantayan ng ating moralidad ay alinsunod sa Islam, kung ang ating paghahanap buhay ay alinsunod sa Islam, kung nakikita sa atin ang katotohanan ng ating mga paniniwala, walang alinlangan na ang mga tagasunod ng ibang pananampalataya ay magsipasok sa Islam ng maramihan at magpuri, magpapasalamat at sasamba din sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay at nag-iisang Panginoon. O mga kapatid sa pananampalataya, magmahalan tayo bilang mga Muslim. Iwasan natin ang panlalamang sa kapwa. Iwasan natin ang mainggit sa kapwa. Iwasan natin ang magtanim ng galit o puot sa kapwa. Tayong lahat ay magkakapatid sa isa't isa. Walang sino man ang hihigit sa kanyang kapwa sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamamahal ng Allah ay ang taong may tunay na takot sa Kanya. Kaya't ipamuhay natin ang Islam. Ipamuhay natin ng tapat ang Islam. Ipamuhay natin ng buong katapatan ng Islam, o mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, kayo ang saksi sa araw na ito, sa aming pagtitipon upang kayo ay sambahin. Kayo ay sambahin at dakilain. Kayo ang saksi na kami ay sama-sama bilang magkakapatid mula sa iba't ibang tribo, iba't ibang lahi, iba't ibang kulay. O Allah, igawad mo sa amin ang tunay na kapayapaan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Pagpalain mo kami sa daigdig na ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At ipagkaloob mo sa amin ang tunay na tagumpay sa iyong paraiso
آمين. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه فقد قال عز القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وارض عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين. فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Maligayang pagdiriwang ng Eid al-Fitr sa inyong lahat. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.